Okay, so for standard 9, we will be starting with the lesson laws of motion. The subject is science. Okay, so before starting the lesson, this is the very first lesson of our subject science. So before starting the lesson, I would like to tell you that I'll be talking in English as well as in Marathi because most of the kids know Marathi. So मी इंग्लिश आणि मराठी दोन्ही भाषेमध्ये मी explain करेन. So most of the time I'll be talking in English, but little bit of Marathi wherever it is needed. कुठे कुठे जिकडे जिकडे मराठीची गरज असेल तिथेच मी मराठी बोलेन, पण जास्तीत जास्त इंग्लिशची आपण सवय करून घेऊया. ओके, सो लॉज ऑफ मोशन. ओके, सो मोशन मीन्स व्हॉट हे आपल्याला माहिती आहे. मोशन मीन्स व्हॉट, हालचाल. ओके, जी काही आपली हालचाल असते त्याला सांगतात मोशन. आता कितीतरी ऑब्जेक्ट्स आहेत, सन आहे, मून आहे, हे काय तर आपली जागा बदलतात, तर ते मोशन मध्ये आहेत, आपल्याला माहिती आहे. ओके, गाडी आपल्या समोरून जाते तर ती काय मोशन मध्ये असते. बॉल आपण हिट करतो तर इट गोज इन द मोशन अँड देन इट गोज अवे 4 किंवा 6 जातो. तर दॅट इज मोशन. सो व्हॉट आर द लॉज दॅट अ मोशन फॉलोज. ओके, जेव्हा कोणतीही ऑब्जेक्ट मोशन मध्ये असते तर त्या टायमाला ती कोणते लॉज, कोणते रूल्स फॉलो करते. ओके, आता तुम्ही जर बॉल हिट केला तर ती अशी वाकडे तिकडे जाऊन मग नंतर 6 तर नाही जात, ती बरोबर एका स्ट्रेट डिरेक्शन मध्ये जाते. राईट. ओके, अनलेस अन एक्सटर्नल फोर्स ऍक्ट होतो त्याच्यावरती, बट दॅट इज अ डिफरंट थिंग. विल लर्न अबाउट दॅट लेटर. बट त्याच्या आधी विल सी व्हॉट इज मोशन. ओके, सो व्हेरी फर्स्ट थिंग दॅट वी आर गोइंग टू लर्न इज मोशन. ओके, सो लेट्स सी मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट म्हणजे काय, कोणतीही वस्तू. ओके, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. आता जर बघायला गेलं तर ऑब्जेक्ट म्हणजे काय, तर कोणतीही ऑब्जेक्ट असू शकते, बॉल असू शकते किंवा मग टेबल, चेअर, एनिथिंग. ओके, सो लेट्स सी, कॅन यू टेल. ओके, तुम्ही सांगू शकता का, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्झाम्पल कॅन यू सेन्स मोशन. हाऊ विल यू एक्सप्लेन द प्रेझेन्स अँड द ॲब्सेन्स ऑफ मोशन. Okay, so there are two questions given over here. Very first question asks you that from these four examples, where do you sense motion. Okay, so these are the four examples. Let's see what are the examples. Flight of a bird. Okay, so flight of a bird means what, a bird is flying in the sky. So is it in motion? Do you feel that a bird is in motion? Yes, bird is flying, it is changing its place. When you see it, you have to look around to see a bird fly. That means we can say that according to the surrounding, the bird is in motion. So we can sense motion when bird is flying. Next, a stationary train. Stationary means what, एका जागेवरती स्थिर आहे, stationary train. Okay, so stationary train means what, it is not moving. So stationary train. So do you sense a motion over here? No, we do not sense any motion over there. Right. Next thing, leaves flying through air. Leaves flying through air means what, एक पान आहे, झाडावरचं पान आहे, ते हवेमध्ये असं उडत आहे, तर ते मोशन मध्ये आहे का, हो आहे. इट इज चेंजिंग इट्स प्लेस फ्रॉम वन place to the another, one point to the another. That means we can sense the motion when the leaf is flying through the air. Next, a stone lying on a hill. Stone lying on a hill म्हणजे काय, तर एक दगड आहे, तो एका हिल वरती असाच पडलेला आहे, तो हलत नाहीये, फक्त एका जागेवरती आहे. इज इट इन मोशन? नो. Okay, so these are very simple examples where you can identify that an object is in motion or not. Fine. Next, we see the motion of a several object every day. Sometimes we cannot see the motion of the object directly, as in the case of breeze. That is right. Okay, every day we see one or the other thing that is moving. There are so many things. For example, if you are on a road, so you can see so many people walking around, they are in motion, right? A car comes, it is in motion. A ball comes, it is in motion. A bird flying, it is in motion. All these things we watch every day, and these are the things that we watch as they are in motion. But sometimes what happens, the things are in motion but we are not able to see. The example given over here is breeze. Breeze म्हणजे काय, एक प्रकारची हवा. ओके, थंडी हवा. तर ब्रीज काय असते, तर ती आपल्याला दिसते का, नाही, वी आर नॉट एबल टू सी इट, बट स्टिल इट इज इन मोशन. हवा ही आहे ती मोशन मध्ये आहे. जस्ट फॉर एन एक्झाम्पल, टेक युअर हँड इन फ्रंट ऑफ युअर माउथ अँड जस्ट ब्लो एन एअर. हा, थोडीशी अशी फुंकर मारा, तर तुम्हाला काय, ती हवा दिसते का, नाही, पण ती हवा मूव्ह झाली म्हणून तुमच्या हाताला ती
हवा फील झाली, दॅट मीन्स इट इज इन मोशन बट यू आर नॉट एबल टू सी इट. ओके, कॅन यू लिस्ट अदर एक्झाम्पल्स ऑफ मोशन बिसाइड्स दोस गिवन हिअर. ओके, सो काय करा तुम्ही पटकन एक पॉज करा ही व्हिडिओ आणि 5 असे एक्झाम्पल्स आहेत ते लिहून घ्या की 5 एक्झाम्पल्स तुम्ही ह्याच्या व्यतिरिक्त दुसरे कोणते एक्झाम्पल देऊ शकता तुम्ही. तर 5 असे एक्झाम्पल लिहा, पटकन पॉज करा आणि मग लिहून टाका. ओके, नेक्स्ट, think about it. Okay, so let's start thinking. You're traveling in a bus. Is the person sitting next to you in a motion? Okay, so suppose you are in a bus. प्रश्न काय विचारलाय बघा, तुम्ही बसमध्ये तुमच्या साईडला एक व्यक्ती बसलेला आहे. तर तुम्हाला काय वाटतंय, तो माणूस जो आहे तो मोशन मध्ये आहे की नाही? पटकन मनामध्ये विचार करा, येस ऑर नो. केला? ओके, फाईन. नेक्स्ट क्वेश्चन, what do you take into consideration to decide if an object is moving or not? जर तुम्हाला वाटते की ती ऑब्जेक्ट मूव्ह होते आहे किंवा तुम्हाला वाटत असेल की ती ऑब्जेक्ट मूव्ह होत नाहीये, तर तुम्ही कोणत्या हिशोबाने ती मूव्ह होते किंवा मूव्ह होत नाहीये हा डिसिजन घेता. ओके, तर काहीतरी तुम्ही विचार करूनच डिसिजन घेता ना. तर तुम्ही काय डिसाइड करता, कोणत्या हिशोबाने तुम्ही सांगता की ती ऑब्जेक्ट मूव्ह करते की नाही करते, तो हा क्वेश्चन विचारतोय. सो लेट्स मूव्ह बॅक टू दी फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो द पर्सन इज मुव्हिंग. तुम्ही काय विचार केलेला की जर समजा तुम्ही विचार केला असेल की तो माणूस जो आहे तो मूव्ह करतो आहे. ओके, दॅट इज ऑल्सो अ राईट आन्सर अँड आय विल से दॅट द पर्सन इज नॉट मुव्हिंग. दॅट इज ऑल्सो अ राईट आन्सर. नाव आय विल टेल यू वाय. ओके, सो सपोज तुम्ही सांगतील की हा जो व्यक्ती आहे जो माझ्या बाजूला बसमध्ये बसलेला आहे तो मूव्ह नाही करत, तर ते करेक्ट का आहे? दॅट आय विल टेल यू. If a person is sitting beside you and if you think he is not moving, that means you are considering the environment inside the bus. बस मध्ये जर तुम्ही आजूबाजूला बघितलं, ओके, तर त्या गोष्टी मूव्ह होतात का? तर तुमच्या साईडचा माणूस पण मूव्ह होताना दिसत नाही बसच्या आतमध्ये, बरोबर. पण जर तुम्ही सराउंडिंगला बघितलं, विंडोच्या बाहेर बघितलं, विंडोच्या एन्व्हायरमेंटला बघितलं, विंडोच्या बाहेरच्या एन्व्हायरमेंटला बघितलं आणि मग बघितलं, तर तुम्ही सांगतील की येस, that person is moving. Okay, so this tells us that you have learned that motion is a relative concept. What is it? It is a relative concept. म्हणजे काय? मोशन एक रिलेटिव्ह कॉन्सेप्ट आहे, त्याला आपण डिरेक्टली एक्सप्लेन नाही करू शकत. तर मोशनला आपण एक्सप्लेन कधी करू शकतात जेव्हा आपण त्याला दुसऱ्या गोष्टींशी रिलेट करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, इन द बसच्या मध्ये तो मूव्ह नाही होत मिळत. कधी तुम्ही रिलेट केलं तर बस मधल्या एन्व्हायरमेंटमध्ये. पण जर तुम्ही बाहेरच्या एन्व्हायरमेंटशी जर तुम्ही रिलेट केलं असतं तर तो माणूस मूव्ह झाला असता. सो दिस इज रिलेटिव्ह कॉन्सेप्ट. यू हॅव टू रिलेट द मोशन विथ एन्व्हायरमेंट सराउंडिंग. इफ द पोझिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग. ओके, सो इफ द पोझिशन, जर कोणत्याही ऑब्जेक्टची पोझिशन जी आहे ती एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर जात आहे, पण what will you consider? You will consider the surrounding with respect to the surrounding, then it is said to be motion. सराउंडिंगच्या हिशोबाने जर ती गोष्ट किंवा ऑब्जेक्ट एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर मूव्ह होते, त्याला काय बोलतो आपण? that object is in motion. Otherwise it is said to be in rest. जर ती मूव्हच नाही होत मिळत, फॉर एक्झाम्पल समजा तुम्ही आता बसले असतील, घरामध्ये एक चेअर आहे, तर चेअर मूव्ह करत आहे का? नाही, दॅट मीन्स इट इज इन रेस्ट, राईट? इट इज नॉट मूव्हिंग. So that is about motion of an object. Okay, I hope you have understood. In next video we will learn about displacement and distance. Thank you.